कब हूँ मिट है नहीं रे पछतायो। तत् विचार यह मथुरा। जग तारण को अवतार बनायो। जपयो जिन अर्जुन देव गुरु। फिर संकट जून गर्भ न आयो। जपयो जिन अर्जुन देव गुरु। फिर संकट जून गर्भ न आयो। परम सन्मानयोग धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन मुकद्दस बाणी विचों ये कीमती बाणी, जिस बाणी का सिरलेख सुखमनी साहिब आपां पढ़ते हैं, असी विचारां की आरंभता करिए। आप जिन्ने भी सरवण कर रहे हो, क्योंकि धन गुरु श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने इस बाणी दे विच सच्ची मुच्ची अंदर दी भावना ते गुरु दे सिमरन, प्रभु दे सिमरन विच मन नूं किवें टिकाउणा है, सतगुर जी ने ये दस्सिया है। पिछली जिन्नी अष्टपदियां दे विच असी सतगुरु गुरु पातशाह जी तो यही सिखते आ रहे हैं कि जे मन दे अंदर प्रभु का सिमरन ना होए तो फिर उस सिमरन की प्राप्ति किवें कीती जाए, ये सिमरन स्वास स्वास दे विच तब्दील किवें होए। असी यही गुरु अर्जुन साहब महाराज जी पास अरदास करते आ रहे हैं कि सतगुर जी, जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं डीठ। विछड़िया मेले प्रभु हर दरगाह का बसीठ। कि तुसी दरगाह दे बसीठ हो, भाव के वकील हो, विचोले हो, विचकारले हो, तुसी ओला रखते हो। साडे तुसी अवगुण कज लैंदे हो ते अवगुण ढक के ते सानू प्रभु प्राप्ति दे विच तुसी बहुत किरपा करके आप ही सहाई हो के प्रभु के चरणों के विच रला लेंदे हो। जिदा आपां एक शब्द, भावें कि ये शब्द मृतक वेले असी पढ़ते हैं, पर इस शब्द का असल भाव यही है कि सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम। ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम। कि ये संपूर्णता की अवस्था है, जिहड़ी अवस्था एक गुरु राही के बिन सतगुर किनै ना पायो, बिन सतगुर किनै ना पाया, सतगुर विच आप रखियोन कर प्रगट आख सुनाया। क्योंकि सतगुर जिन्हों मिल जाए, सतगुर मिलिया सदा मुक्त है। जिन विचों मोह चुकाया, सतगुर की प्राप्ति ही मुक्ति का साधन है। तो सतगुर ये भी सिखाउंदे ने कि हर एक सिख की जीवन जाच की बरीकी की होनी चाहिए। सो आओ जी, असी 5 अष्टपदियां तक विचारां सरवण कीतियां ने। अगे असी अज दी विचार आरंभीए। आप जिन्ने गुरदरबार च मौजूद या जिन्ने अपने घरां दे विच मौजूद हो, भाव घर घर अंदर धर्मसाल होवै कीर्तन सदा वसोआ। तुसी अपने घरां नूं सच्ची मुच्ची इन्हां दिनां दे विच इबादत गाह ही बना लिया। जे ये लफ्ज़ भी वरत्या जाए ना कि घर घर अंदर धर्मसाल, जिहड़ा भाई गुरदास जी ने लफ्ज़ वरत्या, इहदे विच कोई दो राह नहीं है। जिहड़े आप गुरसिख निता प्रति दिन रात गुरबाणी कीर्तन कथा पाठ सदा ही दिन रात ही तुसी सिमरन विच जुड़े हो, तो सतगुर सच्चे पातशाह महाराज जी की कला आप जी के घरां दे विच वरत रही है। और तुहाडे घरां दे अंदर सच्ची मुच्ची ये लफ्ज़ वरतना कि घर घर अंदर धर्मसाल, तो वाकई ही फिर धर्मसाल वरत रही है। सो सतगुर जी बख्शिश करन, आप अपने घरां दे विच बैठे हो, असीस बख्शो। कोई भी रसना विरवी ना रहे, गज बज के गुरु बख्शी फतेह सांझी करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। श्लोक काम क्रोध अर लोभ मोह बिनस जाए अहमेव। नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव। अष्टपदी। जे प्रसाद छति अमृत खाहे, तिस ठाकुर को रख मन माहे। जे प्रसाद सुगंध तन लावह, तिसको सिमरत परम गत पावह। जेह प्रसाद बसह सुख मंदर, तिसह ध्याए सदा मन अंदर। जेह प्रसाद गृह संग सुख बसना, आठ पहर सिमरहो तिस रसना। जेह प्रसाद रंग रस भोग, नानक सदा ध्याइयै ध्यावन जोग। नानक सदा ध्याइयै
ਧਿਆਵਣ ਜੋਗ। ਪਿਛਲੇ 5 ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੇ ਮਿਟਾਵੋ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੀ ਨਾਮ ਦੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਲਾਵੇ ਹੁਕਮ ਰੂਪ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਮ ਕਿਹਾ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਊਤਮ ਬਚਨ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਪਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਭਲਿਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੱਲਾ ਚੌਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮਾਂ ਨਿਯਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮਸੁੱਲਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਕਿ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਯੂਰ ਮਾਈਂਡ, ਬੋਡੀ ਐਂਡ ਸੋਲ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਦੇਖੀ ਤੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਰੇਂਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾਮਾ ਕਹਿ ਤਿਰਲੋਚਨਾ, ਮੁਖਤੇ ਰਾਮ ਸੰਭਾਲ, ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ, ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਰਜ ਕਰੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਧ, ਇਹ ਲੋਭ ਅਤੇ ਮੋਹ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਧਾ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀਏ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 2 ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਅਹੰਮੇਵ। ਅਹੰਮੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਅਹੰਕਾਰ। ਕੱਲਾ ਕਾਮ ਨਹੀਂ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਲੋਭ ਨਹੀਂ, ਮੋਹ ਨਹੀਂ, ਅਹੰਕਾਰ। ਇਹ 5 ਦੇ 5 ਵਿਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਬਿਨਸ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਬਿਨਸਣਗੇ? ਕਿ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਨਾਲ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਪ ਹੁਦਰੀ ਨਾਲ, ਕਿ ਚਲਾਕੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਨਾਲ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਅਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ, ਮੁਝ ਮੇਂ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ, ਜਬ ਆਪਾ ਪਰਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਜਤ ਦੇਖੋ ਤਤ ਤੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਾ ਹੀ, ਅਬ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਲ ਅਗਮ ਜੈਸੇ ਲਹਿਰ ਮੇ ਉਦਤ, ਜਲ ਕੇਵਲ ਜਲ ਮਾਹੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਲ ਕੇ ਉਹ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦਿਸਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਮੁੰਦਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਕੋਈ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਸੋਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਲਬੁਲਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਲਹਿਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਦੀ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭਾਵ ਆਪਾ ਪਰਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਜਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਅਹੰਮੇਵ ਮਿਟ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ ਹੁਆ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰਦੇਵ। ਗੁਰੂਦੇਵ ਹੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ, ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ, ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ, ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੋ ਲਾਗਾ ਸੇਵ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ 36 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹੇ, ਤਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਰਖ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਇਹਨੂੰ ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜੱਜੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਹਉਮੈ, ਅਹੰਕਾਰ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਤਮਾ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਦ ਤੂੰ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਾਦ 36 ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਭਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ
36 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਲ ਭਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੱਖਣ, ਦਹੀਂ, ਘਿਓ, ਪਨੀਰ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਦਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਤਾਮਸ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਾਧ ਭੋਜਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ 36 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਰਖ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਤਾਈਓਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕੱਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਗਰਾਈ ਤੋੜ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ 3 ਵਾਰੀ, ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ, ਦਿਨੇ ਲੰਚ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਲੱਗਿਆਂ, ਇਹ ਬਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਵਾਰੀ ਚੇਤੇ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਅਹੰਗਮੇਵ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰਦੇਵ। ਉਹਾਂ ਤੇ ਕਈ ਕੀਮਤੀ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਵੇਲੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨ ਹਾਰ, ਦੇਂਦੇ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੀ ਅਗਨਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨੱਕ ਨੱਥ ਖਸਮ ਹੱਥ, ਕਿਰਤ ਧੱਕੇ ਦੇ ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਹਾਂ ਖਾਣੇ, ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਪੁਸਰੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਥਾਲੇ ਮਾਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਨਾਇਆ ਰਜ ਰਜ ਸੇ ਹੀ ਖਾਏ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ, ਜਿਨੀ ਗੁਰੂ ਮਨਾਇਆ ਰਜ ਰਜ ਸੇ ਹੀ ਖਾਏ। ਕਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਕਤ ਦਾ, ਐਨਰਜੀ ਦਾ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਫਿਰਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਛਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਉਸ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਗੰਧਤ ਤਨ ਲਾਭ ਹੈ, ਤਿਸ ਕਉ ਸਿਮਰਤ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵ ਹੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰ, ਫਲੇਲਾਂ, ਮਨ ਦੇ ਇਹ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਫਿਊਮਸ, ਸੈਂਟ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਿਊਮਸ ਵੀ ਕੋਈ ਸਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਪਿਓਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰਗੈਨਿਕ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਉਨਾ ਕੁ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇੱਤਰ ਫਲੇਲਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਤਰ ਫਲੇਲਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਗਰੀਬ ਇੱਤਰ ਫਲੇਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਿੱਖੇ। 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਇਤਰ ਫਲੇਲਾਂ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਬੀ ਨੇ ਬੜਾ ਖੂਬ ਲਿਖਿਆ, अब तो इत्र मिट्टी का लगाते हैं पोशाक पे कि खुदा चेते रहे। अब तो इत्र मिट्टी का लगाते हैं पोशाक पे कि खाक से उल्फत रहे, आखिर मिलना है खाक से, कि साड़ी खाक नाल उल्फत रहे, क्योंकि मिलना सी खाक नाल ही है, क्योंकि इस पिंडे ने खाक ही होना है। खैर सुला, इत्थे जिथे असी इत्र फलेला लाउंदे आ, उत्थे सतगुरु जी कहंदे आ कि जिस बंदे दे अंदर गुण होण ना, इउं समझो कि वो चौगिरदे दे विच अपने गुणां दे नाल अपने गुणां दीयां खुशबूआं नूं फैला दिंदा है। सांझ करीजै गुणा केरी, छोड़ अवगुण चली है। इत्थे जिक्र है कि जे तू सांझ करदा है गुणां दी, सांझ करीजै गुणा केरी, कि गुणां दी सांझ ही खुशबू दी सांझ है, भाव खुशबूआं दा फैलाउणा है, कि जद अंदर गुण होण वो चौगिरदे नूं मिका दिंदे है। पर सतगुरु जी कहंदे बाहरों तू कपड़े ते इत्र फलेला लाउंदा है, जे प्रसाद सुगंधत तन लाभ है, तिसको सिमरत परमगत पाव है। उसी वेले प्रभु का चेता कर, उस प्रभु का सिमरन कर जिन्हें तेनू ये खुशबुआं ये इत्र फलेलों की दात दिती है जी। जे प्रसाद बसै सुख मंदर,
ਤਿਸੈ ਧਿਆਏ ਸਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਸੈ ਸੁਖ ਮੰਦਰ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਵਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਧਿਆਈਏ। ਜੇ ਇਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤਨ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪਿੰਡੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੁਖੀ ਵਸਣਾ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦਿਖਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸੁਖੀ ਵਸਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਾਵ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਾਸਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚੇਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧਿਆਉਣਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗ੍ਰਹਿ ਸੰਗ ਸੁਖ ਬਸਨਾ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਸਿਮਰੋ ਤਿਸ ਰਸਨਾ। ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਸੰਗ ਸੁਖ ਬਸਨਾ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕੁਟੁੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਵਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਤੂੰ ਆਲਸ ਨਾ ਕਰ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਸਿਮਰੋ ਤਿਸ ਰਸਨਾ, ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਆਠ ਪਹਿਰ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨਾ, ਅਨੇਕ ਬਾਰ ਜਾਊਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ, ਇਹ ਮਨ ਤੁਝੈ ਚਿਤਾਰੇ, ਕਿ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸੌਂਦਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏ। ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਤੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੁਟੁੰਬ ਨਾਲ ਸੁਖੀ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਇਸ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਰ ਜੀ। ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੰਗ ਰਸ ਭੋਗ, ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ ਧਿਆਵਣ ਜੋਗ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰੰਗ, ਸਾਰੇ ਰਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ। ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ ਧਿਆਵਣ ਜੋਗ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾ ਚੇਤੇ ਕਰੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੱਚੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਤੁਰ ਪਈ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੀ ਜਿਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਉਣ ਯੋਗ ਉਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਨਾਨਕ ਤਿਸੈ ਧਿਆਈਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਦਾ ਧਿਆਓ। ਧਿਆਵਣ ਯੋਗ, ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਵਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਵਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਧਿਆਵਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਵਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਧਿਆਵਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਭੈਰੋ ਭੂਤ ਸੀਤਲਾ ਧਾਵੈ, ਖਰ ਬਾਹਨ ਉਹ ਛਾਰ ਉਡਾਵੈ, ਹਾਂ ਤੋਂ ਏਕ ਰਮਈਆ ਲੈ ਹੂੰ, ਆਨ ਦੇਵ ਬਦਲਾਵਨ ਦੇ ਹੂੰ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਿਵ ਕਰਤ ਜੋ ਨਰ ਧਿਆਵੈ, ਬਲਦ ਚੜ੍ਹੈ ਡੋਰੂ ਟਮਕਾਵੈ, ਮਹਾਮਾਈ ਕੀ ਪੂਜਾ ਕਰੈ, ਨਰਸੈ ਨਾਰ ਹੋਏ ਅਵਤਰੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਮਹਾਮਾਈ, ਜੇ ਤੂੰ ਔਰਤ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਕਨਸੈਪਟ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਦੇਵੀ ਪੂਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧਿਆਵਣ ਯੋਗ ਉਹ ਅਕਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਧਿਆਏਂਗਾ ਉਹਦੇ ਇਕੱਲੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਅਵਗੁਣ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਧਿਆਵਣ ਯੋਗ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਗੁਣ ਹੀ ਗੁਣ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅਵਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਧਿਆਉਣ ਯੋਗ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ, ਇਸ ਕੁੱਲ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ 'ਚ ਧਿਆਉਣ ਯੋਗ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇ ਆਰਾਧਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਠ ਪਟੰਬਰ ਹੰਡਾਵੈ ਹੈ, ਤਿਸੈ ਤਿਆਗ ਕਤ ਅਵਰ ਲੁਭਾਵੈ। ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾ ਪੜਿਓ ਜੀ, ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ ਹੰਡਾਵੈ। ਪਾਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪਟ, ਪਟ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਸ਼ਮ, ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ, ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿਨ ਨੇਹੁ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ, ਦੇਖਣਾ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵੈ, ਚੁੱਪੀ ਕਰ ਜਾਵਹੀਂ, ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾਹੀਂ ਕਿਸੈ ਕੇਰੀ, ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਕਪੜਾ ਨਹੀਂ,
ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬਸਤਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ, ਪਟ ਅੰਬਰ, ਪਟ ਅੰਧ, ਅੰਬਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੇਸ਼ਮ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕੱਪੜਾ ਹੰਡਾਉਂਦਾ। ਤਿਸਹਿ ਤਿਆਗਤ ਅਵਰ ਲੁਭਾਵੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਗੁਣ ਕਿਉਂ ਗਾਉਣਾ? ਸਿਰਫ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਜੀ। ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸੇਜ ਸੋਈਜੈ, ਮਨ ਆਠ ਪਹਿਰ ਤਾਕਾ ਜਸ ਗਾਵੀਜੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸੇਜ ਸੋਈਜੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ 3 ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ। ਸੁਖ ਸੇਜ ਸੋਈਜੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਜਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5000 ਦਾ ਬੈੱਡ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਬੈੱਡ ਹੋਏ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਬੈੱਡ ਵੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਹੌਰਸ ਟੇਲ ਦੇ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਪੁੱਛ ਦੇ ਵਾਲ ਦੇ ਵੀ ਮੈਟਰੈਸਿਸ ਬੈੱਡ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਜ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਘਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਸੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੇਜ, ਉਹ ਬਿਸਤਰ, ਉਹ ਪਲੰਗ, ਉਹ ਮੰਜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੀਂਦ ਵੀ, ਸੋਣਾ ਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਮਝੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਸੇਜ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੈੱਡ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨੀਂਦ ਧੇਲੇ ਦੀ ਵੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏ, ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਫਸਿਆ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ, ਸੁਖ ਦੇ ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀਐ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸੇਜ ਸੋਈਜੇ, ਸੋਈਜੈ, ਕਿ ਤੂੰ ਸੌਂਦਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੇਜਾਂ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤੂੰ ਸੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਲਸ ਨਾ ਕਰ। ਮਨ ਆਠ ਪਹਿਰ ਤਾਕਾ ਜਸ ਗਾਵੀਜੈ, ਤੂੰ 8 ਪਹਿਰ, ਕੱਲਾ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਝ ਸਭ ਕੋ ਮਾਨੈ, ਮੁਖ ਤਾਕੋ ਜਸ ਰਸਨ ਬਖਾਨੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਝ ਸਭ ਕੋ ਮਾਨੈ, ਸਭ ਕੋ ਮਾਨੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਰੱਖ ਸਕਿਆ ਇਸ ਧਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਪਾਛੰ ਕਰੋਤ ਅਗਰਣੀ ਵਹ, ਨਿਰਾਸੰਗ ਆਸ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਨਿਰਧਨੰਗ ਭਯੰਗ ਧਨਵੰਤੈ, ਰੋਗੀਅੰਗ ਰੋਗ ਖੰਡਣ ਹੈ। ਕਿ ਇੱਥੇ ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਜ਼ਾਤ ਵਾਲੇ ਵੀ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਕੁੱਟ ਬਾਂਡਲਾ, ਢੋਰ ਢਵੰਤਾ, ਫਿਰੈ ਬਨਾਰਸੀ ਆਸ ਪਾਸਾ। ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਨੀਵੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਕੀਤੀ। ਅਬ ਵਿਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਕਰਹਿ ਡੰਡੌਤ, ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਸ਼ਰਨਾਏ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾਸਾ। ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਹੁਜਤ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਰ ਰੂਪੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਆਡ ਦਾਮ ਕੋ ਛੀਪਰੋ ਹੋਇਓ ਲਾਖੀ ਨਾ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਝ ਸਭ ਕੋ ਮਾਨੈ, ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਖ ਤਾਕੋ ਜਸ ਰਸਨ ਬਖਾਨੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਜੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੋ ਰਹਿਤਾ ਧਰਮ, ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਏ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਪਰਦੇ ਕੱਜੇ ਗਏ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀਜ਼, ਤੇਰੀ ਆਬਰੂ, ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ, ਤੇਰਾ ਜੱਤ ਸਤ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੰਦੇ 99 ਕਦਮ ਵੀ ਠੀਕ ਤੁਰ ਲੇ ਨਾ, ਇਹ ਮਨ ਇੰਨਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, 100ਵਾਂ ਕਦਮ ਫਿਰ ਤਿਲਕ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਜੱਤ ਕਾਇਮ ਰਖਵਾਇਆ, ਸਾਡਾ ਸਤ ਕਾਇਮ ਰਖਵਾਇਆ, ਸਾਡਾ ਸਬਰ ਕਾਇਮ ਰਖਵਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਧਰਮ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੱਤ ਸਤ, ਸਾਡਾ ਸਬਰ, ਸਾਡਾ ਸੰਤੋਖ, ਸਾਡਾ ਧੀਰਜ, ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੋ ਰਹਿਤਾ ਧਰਮ, ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਏ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਉਸ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਹੀ ਚੇਤਾ ਕਰ ਜੀ।
प्रभ जी जपत दरगाह मान पावह, नानक पत सेती घर जावह। प्रभु ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਗੰਧਿਤ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਟੁੰਬ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਮਾਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਹੰਡਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁੱਖ ਰੂਪੀ ਨੀਂਦਰ ਆਪਣੀ ਸੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਪੋਟਿਆਂ ਤੇ ਗਿਣ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ? ਜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਫਿਰ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਜਪਤ ਦਰਗਾਹ ਮਾਨ ਪਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਪਤ ਸੇਤੀ ਘਰ ਜਾਵੈ। ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਨ ਪਾਏਂਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਭਨਾ ਸਹੁਰੇ ਵੰਜਣਾ, ਸਭ ਮੁਕਲਾਵਣ ਹਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਰੋਗ ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ, ਲਿਵ ਲਾਵੋ ਤਿਸ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਹ ਦੇਹੀ ਆਰੋਗ ਹੈ, ਰੋਗ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਤੇ ਕੰਚਨ ਰੂਪੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੋਗ ਨੇ ਇਸ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਚਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹ ਤਨ ਅਰੋਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅਰੋਗ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਵ ਲਾਵੋ ਤਿਸ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ, ਇਸ ਤਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਹੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਲਿਵ ਲਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਪੈਦਾ ਕਰ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਓਲਾ ਰਹਿਤ, ਮਨ ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਓਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗਹੂ ਹਰ ਨਾਮ ਕਾ ਓਲਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ, ਜੇ ਕੁਝ ਤੂੰ ਓਲਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੁਝ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ, ਆਪਣੇ ਪੈਜ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਲਬਾਣੀ, ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪਾਂ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਪਾਜ ਉਗੜ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਓਲਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਗਹੋ ਹਰ ਨਾਮ ਕਾ ਓਲਾ, ਓਲਾ ਰੱਖ ਨਾਮ ਦਾ, ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਤੂੰ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਤੁਝੇ ਨਾ ਲਾਗੈ ਤਾਤਾ ਝੋਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਜੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਓਲਾ। ਓਲਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ? ਓਲਾ, ਓਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲੱਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਓਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਢੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਓਲਾ ਰੇ, ਓਲਾ 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 ਰੇ, ਜੀ ਅਰੇ ਓਲਾ ਨਾਮ ਕਾ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਤੂੰ ਬਹੁਤੇ ਓਲੇ ਨਾ ਰੱਖ, ਭਾਵ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸੀ ਨਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਕਾ ਹੋਏ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਦੱਸੀ, ਬਸ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਣੀ ਗੱਲ। ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਓਲਾ ਲਾਇਆ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝੇ ਕਰੇਂਗਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇਰਾ ਮੁਖੌਲ ਉਡਾਉਣਗੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝੇ ਕਰੇਂਗਾ ਤੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਤੇਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਰਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੈਲਸ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਸੁੱਖ ਤੇ ਨਾ ਦੁੱਖ। ਜੇ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲੋਕ ਸੜਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਖੌਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਕੁਝ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਯਖ ਅਰਜ਼ ਗੁਫਤਮ ਪੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਰਗੋਸ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਕੰਨ ਅੱਗੇ ਕਰ, ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਨਾ ਸੁਣ ਲੈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਓਲਾ।
जे कोई ओला रख सकता गल दा ते वो खसम ही रख सकता, वो प्रभु ही रख सकता। इस धरती ते दूसरा कोई नहीं रख सकता। गुरु अर्जुन साहब जी कहते इनू क्या, जिया रे गहो हर नाम का ओला, कहते तू प्रभु दे नाम दा ओला रख, ते फिर जे रखेगा तो प्रभु तेनू बचा के रखणगे। इनू ही क्या, जे प्रसाद तेरा ओला रहत, तेरा ओला रह जाता, तू बच जाना है। मन सुख पावै हर हर जस कहत, फिर तू सुख पा उस प्रभु का नाम लै लैके। दुनिया के जस गाने छड्ड दे, उस प्रभु का जस कर जी। जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके, मन शरणी पर ठाकुर प्रभ ताके ताकै। जिहदी किरपा दे नाल सारे तेरे सगल छिद्र, छिद्र कहंदे पाप, तेरे पाप कज्जे गए, प्रभु ने ढक ले। मन शरणी पर ठाकुर प्रभ ताकै, तू फिर उस प्रभु के चरणों दे विच डिग, उस प्रभु के चरणों नूं ही गहो, घुट के फड़ो, जिन्हें तेरे पाप ते पुन्नां नूं लुका लिया, जिन्हें तेरे अंदर दे मैली विकार रूपी फुरनियां नूं लुका लिया। जे सच्ची मुच्ची साडे विकारी फुरने साडे अपणियां नूं ही पता लग जाण अंदर दे पाप, ते सच्ची मुच्ची वो सानूं बुलाउण तो भी रह जाण। इस करके जो कुछ ढकण वाला है वो प्रभु दा ही रूप है, जिन्हों क्या हर प्रभ मेरे बाबुला, हर देवो हो दान मैं दाजो, हर कपड़ो हर शोभा देवो, जित सवरै मेरा काजो। तुसी प्रभु जी एक कपड़ा दिता है जिदे नाल मेरे सगल छिद्र ढक के मेरे पाप ढक गए ने। इनू ही क्या प्रेम पटोला तह शै दिता, ढक्कण कूपत मेरी, दाना बीना साई मेंढा, नानक सार ना जाना तेरी। प्रभु तेरी सार नहीं जानी जा सकती, तू सब कुछ करन वाला है, तू सब कुछ देण वाला है, ते तू मेरे पापां नूं ढकण वाला भी है जी। जेह प्रसाद तुझको ना पहुँचै, मन साथ साथ सिमरो प्रभ ऊचे। जिहदी किरपा दे नाल तुझको ना पहुँचै दा मतलब भाव कि तेरी कोई बराबरी नहीं कर सकता, कि हर एक मनुख की अपनी एक यूनीक आइडेंटिटी है, कोई किसी वर्गा नहीं हो सकता। तो दूसरा इहदा अर्थ विद्वाना ने किया, जे प्रसाद तुझको ना पहुँचै, भाव तेरे मन तक कोई विकार कोई पाप नहीं पहुँच सकता, तेनू रब बचाउण वाला है। इस करके मन साथ साथ सिमरो प्रभ ऊचे, उस ऊचे प्रभु का सिमरन अपने मन दे विच सदा करो जी। जे प्रसाद पाई दुर्लभ देह, नानक ताकी भगत करे। जिस प्रभु की किरपा दे नाल तेनू ये दुर्लभ देह मिली है, भई प्राप्त मानुख देहुरिया, गोबिंद मिलन की यही तेरी बरिया। ये बहुत दुर्लभ, बड़ी कीमती, बेशकीमती है। ये तो उस दिन पता लगेगा जिस दिन साढ़े के 2-4 हाथ गांव के रह गए, मतलब कि साढ़े सिर्फ 2 ते 4 श्वास जब आखिरी बचणगे ना, फिर सानू पता लगेगा कि कितनी बेशकीमती दात असी गवा ली। इस तो पहला सानू सतगुरु जी की बाणी कहती है कि कोई खबर नहीं पता लगनी, कोई सानू सुचेतता नहीं आनी। जिस दिन साढ़े 4 श्वास रह गए उस दिन सानू पता लगेगा कि मानस जन्म दुलंभ बड़ा दुर्लभ सी, ये देहुरिया बड़ी दुर्लभ मिली सी। इनू ही सतगुरु जी कहते कि नानक ताकी भगत करे, जेह प्रसाद पाई दुर्लभ दे। नानक ताकी भगत करे, जिहदी किरपा दे नाल ये दुर्लभ दे ही मिली है। ये भई प्राप्त मानुख देहुरिया है, ये मानस जन्म दुर्लभ गुरमुख पाया, मन तन होए चुलंभ, जे सतगुर पाया चलै जन्म सवार। कहते तू अपना जन्म सवार के जा, चलै जन्म सवार कि किदे नाल सवारेगा, सतगुर शब्द पै, गुरु के शब्द दे विच जुड़ के अपने जन्म नूं सवार। जे नहीं सवारेगा, खिन खिन औद बेहाद है, छिन छिन औद बेहाद है, फूटे घट ज्यों पानी। जिस तरह घड़े विचों पानी वहिंदा जांदा है, उस तरह ये श्वास भी घटते जाणगे। अगे सतगुरु जी बहुत वड्डी बख्शिश करते हैं। इसी अष्टपदियां दे विच आने वालियां अष्टपदियां और इसी अष्टपदी दे अगले सफ़र नूं आपां कल नूं फिर अगे तोरांगे। बहुत धन्नवादी हाँ जी अज आप सारियां दे मान प्यार दा। सो सतगुरु मेहर करन। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।